नमस्कार दर्शक मित्रों, वास्तविक फिजियोथेरापी कार्यक्रम में आपનું हार्दिक स्वागत है। હું છું નેહલ। વાસ્તવિક ફિઝિયોથેરાપી આ જે મિનિંગ છે તે જ ક્યાંક કહી આપે છે કે વાત છે તે ફિઝિયોથેરાપીની છે અને ખરેખર ભારતમાં એવા અનેક લોકો છે કે જે કોઈના કોઈ દર્દથી પીડાતા હોય છે અને મોટાભાગના દર્દ એવા હોય છે કે જે કહી શકાય કે ખૂબ જ ઓછા ખર્ચે તેનું નિદાન થઈ શકતું હોય છે, પરંતુ ક્યાંક તેની જાણકારીનો અભાવ, ક્યાંક પૈસાનો અભાવ અને ક્યાંક જો બંને હોય तो बीजा કેટલાક પરિબળ છે તે કામ કરતા હોય છે અને તેને કારણે પાછળથી જે સારવાર આપણે લઈએ છીએ તે ખૂબ જ મોંઘી થઈ જતી હોય છે અને આને જ કારણે લોકો ક્યાંક દવા અથવા તો ડૉક્ટરથી ડરતા હોય છે અથવા તો અચકાતા હોય છે। આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કે મહત્વપૂર્ણ બાબત એ છે કે જેટલું આપણે ભગવાનને મહત્વ આપીએ છીએ તેટલું જ મહત્વ આપણે ડૉક્ટરને આપતા હોઈએ છીએ, પરંતુ આ જે ડર છે તેને કઈ રીતે દૂર કરી શકાય તે માટેનો આપણો વિશિષ્ટ કાર્યક્રમ આપણે લઈને આવ્યા છે કે જેને આપણે આરોગ્યલક્ષી કાર્યક્રમ પણ કહી શકાય। દર્શક મિત્રો, વાસ્તવિક ફિઝિયોથેરાપીની વાત કરીએ તો આ ફોન ઇન લાઈવ પ્રોગ્રામ છે, એટલે આપ કોલ કરવા માટે તૈયાર રહેજો અને આપના જે ફિઝિયોથેરાપીને લગતા આપની જે શારીરિક જે સમસ્યા છે તેને લગતા આપના જો પ્રશ્નો હોય તો ચોક્કસ આપ અમને પૂછી શકો છો આ કાર્યક્રમમાં। અને આ કાર્યક્રમમાં આ વિષય પર માહિતી આપવા માટે આપણી સાથે જોડાયા છે સુરેન્દ્ર છાજેડ કે જેઓ સીઈઓ તેમજ ફાઉન્ડર છે વાસ્તવિક ફિઝિયોથેરાપીના, એટલે કે Physio@35ના। સાહેબ, આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। થેન્ક યુ। સાથે જો વાત કરવામાં આવે તો આપણી સાથે છે ડૉક્ટર અંજુમ સૈયદ કે જેઓ બીપીટી છે, આપનું પણ ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। સૌથી પહેલાં જો વાત કરવામાં આવે તો ડૉક્ટર સુરેન્દ્ર સાહેબ આપણી પાસે આવવા માંગીશ। મહત્વની બાબત અહીંયા એ છે કે જ્યારે ફિઝિયોથેરાપીની વાત કરીએ છીએ ત્યારે મોટાભાગના લોકો ક્યાંક ખચકાતા હોય છે અને ત્યારે જ આ એક યુનિક પ્રકારનો કહી શકાય તેવો કોન્સેપ્ટ આપ લઈને આવ્યા છો, Physio@35। સૌથી પહેલાં તો જણાવશો કે જ્યારે આપ આના ફાઉન્ડર પણ છો, સીઈઓ પણ છો, ત્યારે આપને આ Physio@35 એ શું છે અને આ કન્સેપ્ટ આપના દિમાગમાં કઈ રીતે આવ્યો? थैंक यू सर। सॉरी, मैं हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा बोलूँगा क्योंकि गुजराती मुझे समझ में आती है बट बोलना नहीं आता है। आई एम सॉरी फॉर दैट। काफ़ी सालों का अनुभव के बाद मैंने डिसाइड किया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो पेन का है, और पेन और स्पेशली इंडिया में पेन एक घर घर का प्रॉब्लम है। बिल्कुल, कहानी घर घर की बन गया है, घर घर की कहानी हो गया है पेन। अच्छा, पेन अभी फिजियोथेरेपी का इम्पोर्टेंस पिछले 4-10 सालों में थोड़ा बढ़ा है और अभी तो काफ़ी बढ़ गया है, लोग अवेयर भी हो गए हैं और अभी इसमें काफ़ी बड़े प्लेयर्स आ गए हैं, कॉरपोरेट्स आ गए हैं। तो मैंने जब ये डिज़ाइन किया कि मुझे कुछ समाज के लिए कुछ करना है और मुझे डोनेशन नहीं लेना, बिकॉज मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं जो बोलते हैं हम सक्षम हैं, हम आपको डोनेशन देना चाहते हैं, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी जगह हमको दे रहे हैं, जैसे मणिनगर का जगह है, उसने मुझे जैन समाज ने मुझे वो जगह दी है जहाँ पर मैं फिजियोथेरेपी कर रहा हूँ मणिनगर के लोगों के लिए। बहुत ही क्लासिक एटमॉस्फेयर में वो बनाया हुआ है, फुली एक्यूप्ड है, मेरी टीम बहुत स्ट्रांग है, वेल एजुकेटेड है और एकदम एंथुसियास्टिक है। तो वहाँ पर मुझे वो सेंटर चलाने के लिए जैन समाज ने मणिनगर से मुझे वो जगह दी गई है और मैं बहुत ही अच्छी तरह से उसको मैनेज कर रहा हूँ। बट मैं पैसे के रूप में 1 रुपया भी किसी से लेता नहीं हूँ। अच्छा। उसका रीज़न क्या है? मेरा खुद का मानना है, जब आप डोनेशन लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको जो डोनर है, जो ट्रस्ट है, उसको फॉलो करना पड़ता है और उनका सपना और मेरा सपना काफ़ी हद तक डिफरेंट होता है। मुझे एक क्वालिटी देनी थी, उसके अलावा अच्छी क्वालिटी के साथ बहुत ही रीजनेबल प्राइसिंग पे देना था और प्राइस ऐसा लगाना था कि सेंटर खुद अपने आप चले, किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं पड़े। ये 35 रुपया में मैंने ये डिसीजन इसीलिए लिया क्योंकि मुझे मालूम है 35 इयर्स के बाद जनरली आप बीमार पड़ते हो तो लोग जनरली डॉक्टर के पास जाते हैं कि सर मेरा पेट दुख रहा है, सिर दुख रहा है, आंख दुख रहा है, कान दुख रहा है। बट कभी आपको फर्स्ट स्टेज में आपका पाँव दुखता है, ये दुखता है, आप घर में ही ट्रीटमेंट कर लेते हो। चलिए, यहीं पे अगर बात करें तो सुरेंद्र जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, क्योंकि यही बात बताती है कि भारत में ऐसे कितने सारे दर्दी हैं जो इस प्रकार की सेवा चाहते हैं। तो आगे बात करिए तो अपनी साथ एक दर्शक मित्र जोड़ाई गया है, जगदीश भाई आपનું स्वागत है। आप आपनो प्रश्न जणाવો। हेलो, લાગે છે સંપર્ક છે તે કપાઈ ગયો છે। આ જ બાબતને લઈને જો વાત કરવામાં આવે તો ડૉક્ટર અંજુમ આપની પાસે આવવા માંગુ છું। મહત્વની વાત છે
કે જે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી જે ખાસ કરીને ઘૂંટણના જે પ્રશ્નો છે, સાંધાના દુખાવાના જે પ્રશ્નો છે, હાથ પગના જે ફ્રેક્ચરના કેટલાક પ્રશ્નો છે એ પણ એટલા વધી રહ્યા છે અને ગંભીર છે. એક ડૉક્ટરના નાતે જ્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ તો આપ ખાસ કરીને કયા પ્રકારના દર્દીઓ સાથે વધારે સંકળાયેલા છો, કયા પ્રકારના કેસીસ વધારે આવે છે? થેન્ક યુ ફોર ધ ક્વેશ્ચન. હું અત્યારે સાઉથ બોપલમાં બેસું છું. અમારું ફિઝિયોએટ 35નું સાઉથ બોપલમાં સેન્ટર છે, ઓર્કિડ સેન્ટરમાં. અને અમારી પાસે અત્યારે મેક્સિમમ કેસીસ આવે છે જેમાં ની પેઇન છે, જે ઓસ્ટિયો આર્થરાઇટિસ કહી શકાય એ ટાઈપનો ડિસીઝ જે હોય છે એનાથી લોકો, ખાસ કરીને એમાં ફિમેલ પેશન્ટ્સ વધારે આવતા હોય છે. અને શોલ્ડર પેઇન છે, ન્યુરોલોજીક કેસીસ છે. અને જે પણ શું કહેવાય કે આજકાલની જનરેશન કેવી છે કે જેને સનલાઇટ એક્સપોઝર બહુ ઓછું મળતું હોય છે, જેના કારણે એ લોકોમાં વિટામિન D3ની ખામી હોય, કેલ્શિયમ શરીરમાંથી ઓછું થતું હોય, એના કારણે બધા બોડીમાં એક્સ એન્ડ પેઇન્સ થતા હોય છે. તો એના કારણે એ રીતના પેઇન્સના કેસીસ અમારી પાસે બહુ બધા આવતા હોય છે. બિલકુલ, જે પ્રમાણે વાત કરી કે કેટલાક જે જુદા જુદા જે રોગો છે તેમાં ફિઝિકલ ફિટનેસને લગતા પણ હોય છે અને ન્યુરોલોજીને લગતા પણ કેટલાક કેસીસ છે તે સામે આવે છે. આપે પણ જે પ્રમાણે વાત કરી कि जे साउथ बोपल ब्रांच है ते आप संभालो छो. दोबारा इसी बारे में सुरेंद्र जी आपके पास आना चाहूँगा. अगर देखा जाए अहमदाबाद में तो ऐसी किस प्रकार से कितनी ब्रांचेस हैं और वहाँ पे किस प्रकार की सेवाएं उपलब्ध हैं? लाइक मेरा अहमदाबाद से ये प्रोडक्ट पैदा हुआ है और गुजरात की धरती मानी जाती है कि लैंड ऑफ एंटरप्रेन्योर, और मैं एंटरप्रेन्योर हूँ. मैंने एक ही चीज़ सोचा हो कि जिस जगह मैं रह रहा हूँ पहले उस जगह को मुझे कुछ ना कुछ देना है, बिकॉज इस जगह ने मुझे बहुत कुछ दिया है. तो मैंने डिसाइड किया था कि बाई मार्च 2019 तक पूरे अहमदाबाद में मेरे कम से कम 10 से 15 सेंटर रेडी हो जाएंगे. हाल में मेरे 3 हैं और ये महीने और 2 ऐड हो जाएंगे, तो 5 सेंटर मेरे को बाई दिसंबर तक हो जाएंगे मेरे पूरे. और उसके अलावा बाई मार्च वी विल कंप्लीट 10 सेंटर्स. सो अहमदाबाद वुड बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जोन्स. मैक्सिमम अक्रॉस अहमदाबाद अपने सेंटर्स हो जाएंगे, 10 सेंटर से हो जाएगा. इसके अलावा क्योंकि होम विजिट्स मैंने देखा है पेशेंट्स को पैसा पे करते हुए, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो लिटरली पैसा नहीं दे सकते हैं, और पैरालिटिक पेशेंट्स जिनको लाना जाना फैमिली के लिए भी और पेशेंट के लिए भी बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है. और आप देख लीजिए होम विजिट 400 रुपए से चालू होती है और डिफरेंट कंपनियां हजार रुपए तक लेती है. तो ये जब मैंने देखा, जो अफोर्ड कर सकता है उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, बट जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो क्या करेगा. तो मेरे दिमाग में ये बहुत कुछ आया था. मैं काफ़ी मीटिंग्स किया, काफ़ी विचार किया, मेरे बैंकर्स से बात किया, मेरे कंसल्टेंट से बात किया. तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों नहीं मैं होम विजिट खाली मात्र 275 से चालू करूं. अच्छा. तो मेरे डॉक्टर्स आपके दरवाजे पे आएंगे जो प्रोफेशनली ट्रेंड है, आपके दरवाजे पे आएंगे, आपको ट्रीटमेंट देके 45 मिनट्स का ट्रीटमेंट होगा, फुल एक्सरसाइज होगा, सब कुछ होगा, और उसका क्रॉस वेरिफिकेशन भी होगा. डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट के बाद हमारी अलग टीम है जो क्रॉस वेरीफाई करती है, पेशेंट के साथ में बात करती है, पेशेंट को पूछती है कि अगर आपको आया हुआ डॉक्टर व्यवस्थित है कि नहीं, आपको ट्रीटमेंट से फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है. एक प्रकार से कहा जा सकता है कि फीडबैक लेते हैं, फीडबैक पूरा लेते हैं, ताकि उनको ऐसा नहीं लगे सस्ता है तो मतलब एकदम घटिया है. हाँ, मैं चैलेंज दे सकता हूं जो 1000 रुपए वाला है, ऐसा उनके दिमाग में ना रहे, इसलिए ये फीडबैक लेना जरूरी है. यस सर, बिकॉज़ मेरे लिए ये पैशन है. बिल्कुल. अगर बात किया जाए तो जिस प्रकार से एक है कि अभी कॉर्पोरेट हेल्थ केयर सर्विसेज भी उतनी प्रोवाइड हो रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी जो मेडिसिन प्रोड्यूस करती कंपनियां भी इसमें शामिल हैं. दूसरी ओर अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट की ओर से भी उतने ही प्रयास किए जा रहे हैं, नई नई हॉस्पिटल्स भी हैं, 108 जैसी सर्विसेज भी है. फिर भी कहीं ना कहीं आपको क्या ऐसा लगता है कि ये एक ज़रूरत थी जो खास करके जो पेशेंट है और डॉक्टर हैं, फिजियोथेरापिस्ट है, उनको कनेक्ट कर सके? क्या कहेंगे? नहीं, मेरा ये मानना है कि हॉस्पिटल बहुत सारी है, फार्मेसी बहुत सारी है, लैब बहुत सारी है, गवर्नमेंट के भी बहुत अच्छे स्कीम्स हैं, बट पेन मैनेजमेंट के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है. पेन मैनेजमेंट इज द बिगेस्ट मार्केट व्हाट आई फील इंडिया इज हैविंग और वर्ल्ड इज हैविंग इट. मेरा एक मुहिम अभी चालू होने वाला है जो हम पूरी सोशल मीडिया पे बहुत एग्रेसिव होने वाले हैं कि पेन फ्री गुजरात. मैं एक मुहिम चालू करने वाला हूं कि मैं हर घर तक पहुंचना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं कि 35 साल की उम्र के बाद आप जैसे अपना पेट, कान, आंख, नाक, जो भी शरीर का हर अंग को संभालते हो, देखते हो, तो आप 35 साल की उम्र के बाद में अपनी जॉइंट्स के ऊपर काम करना जरूरी है. वो हम घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं. बिकॉज आजकल देख लीजिए आप, एवरी हॉस्पिटल कितने एडवर्टाइजमेंट आ गए हैं, कितने डॉक्टर्स आ गए जो नी रिप्लेसमेंट, ये जॉइंट रिप्लेसमेंट, वो जॉइंट रिप्लेसमेंट. हाँ,
अगर आप अपने जॉइंट्स को टाइमली ट्रीट करोगे तो वहां तक आप नहीं जाओगे। और फिजियोथेरेपी इज द बेस्ट मोड। आपके 80% चांसेस हैं, जो मेरी नॉलेज के हिसाब से, कि आप टाइम पर फिजियोथेरेपी स्टार्ट करोगे तो आपकी सर्जरी को आप पुश कर सकते हो, निकाल सकते हो सर्जरी दिमाग से ही आप। બિલકુલ આ જ મુદ્દા પર ડૉક્ટર અંજુમ આપની પાસે આવવા માંગુ છું। જે પ્રમાણે સાહેબે વાત કરી કે ની રિપ્લેસમેન્ટ એ એક તબક્કો છે, મોટાભાગે અંતિમ તબક્કો હોવો જોઈએ, અને જો પહેલેથી જો કેર લેવામાં આવતી હોય તો કદાચ ની રિપ્લેસ કરવાનો વારો ના આવે। જો આપણા જે સેન્ટર છે એની જો વાત કરીએ, ફિઝિયોએટ 35ની જો વાત કરીએ, તો ખાસ કરીને કયા કયા પ્રકારના જે દર્દી આવે છે અને એ દર્દીમાંથી મેક્સિમમ ખાસ કરીને ની રિપ્લેસમેન્ટના અને તે પ્રકારની ફિઝિયોથેરાપી સારવાર માટે આવતા હોય તેવા કેટલા, અને તેમને ખાસ કરીને કઈ રીતે વિશિષ્ટ સેવા આપો છો? અમારી પાસે ની રિપ્લેસમેન્ટ એટલે જે પોસ્ટ સર્જરી પાર્ટ કહેવાય, પોસ્ટ સર્જરી ફિઝિયોથેરાપી, એ પણ કેસીસ અમારી પાસે આવતા હોય છે, જેને અમે લોકો બિલકુલ સિસ્ટમેટિક પોસ્ટ TKR ફિઝિયોથેરાપી આપીએ છીએ। અને જે લોકોએ સર્જરી મીન્સ ડેટ લેવામાં જે લોકો સ્ટાર્ટ કરી દીધી છે કે હવે ડેટ લેવી છે, તો એ લોકોને અમે પહેલાં કહીએ છીએ કે પહેલાં 20 સેશન 30 સેશન ફિઝિયોથેરાપીના લો, અધરવાઇઝ પેન તમારું નથી જતું અથવા તો તમારી જે ડેઇલી એક્ટિવિટીઝ છે એ તમે લોકો કમ્ફર્ટેબલી નથી કરી શકતા, દેન યુ ગો ફોર ધ સર્જરી। એના પહેલાંથી જ તમે ની રિપ્લેસમેન્ટ કરવાની એકદમ ઉતાવળ કરવાની કોઈ જ જરૂર નથી। તમે ફિઝિયોથેરાપીથી જ તમે એટલા મજબૂત કરી શકો જોઈન્ટ્સને અને એના આસપાસના મસલ્સને કે જેના કારણે સર્જરીનો વારો જ ના આવે। બિલકુલ। સાથે એ પણ એટલું મહત્વનું છે કે ત્યાં આપણે એક્સરસાઇઝ થાય છે, તો જુદા જુદા રોગમાં ખાસ કરીને જુદી જુદી કઈ એક્સરસાઇઝ થાય છે? પેરાલિસિસના કેસીસ પણ અત્યારે વધી રહ્યા છે, તો એમાં ખાસ કરીને કઈ એક્સરસાઇઝ થાય છે, કેટલા દિવસની એમની ટ્રીટમેન્ટ હોય છે, અને બીજી બાબત એ પણ છે કે એમને પણ કેટલુંક આહારમાં ધ્યાન રાખવું પડતું હોય છે, પીવામાં પણ એમને કાળજી લેવી પડતી હોય છે કે કયું પ્રવાહી તેમણે લેવું, કયા પ્રકારનું પાણી લેવું, કેટલું પ્રવાહી લેવું, અને ખાસ કરીને જો વધારે ઉંમર હોય અને બાળકો હોય એમને કંઈક વિશેષ ગાઈડન્સ આપવામાં આવે છે? એક્ઝેક્ટલી। જે પેરાલિસિસના કેસીસ છે એમાં કઈ ટાઈપની બ્રેનમાં ઇન્જરી થઈ છે, મીન્સ કઈ ટાઈપનું જે ઇન્ફેક્શન થયું છે, કયા બ્રેનનો પાર્ટ અફેક્ટેડ થયો છે, એના અકોર્ડિંગલી બોડી પાર્ટ્સ અફેક્ટ થતા હોય છે, એટલે બોડી પાર્ટમાં પેરાલિસિસ આવતું હોય છે। તો એ પ્રમાણે અમે લોકો જોઈન્ટ વાઇઝ અને મસલ્સ વાઇઝ અમે લોકો ન્યુરો ફિઝિયોથેરાપી આપીએ છીએ। અને બીજું જે નાના બેબીઝ હોય કે જે પીડિયાટ્રિક પેશન્ટ્સ કહેવાય, એ લોકોની પણ અમારી પાસે ટ્રીટમેન્ટ અવેલેબલ છે, જે ડીલેડ માઇલસ્ટોનના કેસીસ હોય છે, પછી અબ્સ પાલ્સીના કેસીસ હોય છે, એ પ્રમાણે જે પીડિયાટ્રિક પેશન્ટ્સ છે એ લોકોને પણ બિલકુલ સિસ્ટમેટિક ફિઝિયોથેરાપી, ન્યુરો ફિઝિયોથેરાપી જેને કહી શકાય એ આપવામાં આવતી હોય છે हमारा सेंटर पर। बिल्कुल। आज मुद्दे पर जो बात करवामा आवे तो सुरेंद्र जी आपको मैं ये पूछना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हम बात करें कि ये सब सर्विसेज हम दे रहे हैं, पर एक सवाल ये भी आता है कि जैसे पहले भी हमने बात किया कि इतना कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है, क्योंकि कॉरपोरेट कल्चर में अगर देखा जाए तो उनके चार्जेस बहुत हाई है, और हम अगर देखें इस केस में तो ये उनसे तो हार्डली 10 या 20% जितना ही है, तो ये कैसे एफोर्ड होता है? जैसे आपने ये भी बताया कि कोई डोनेशन भी नहीं लिया जाता है, तो दर्शक के मन में ये भी आएगा कि फिर इनका बेसिक मकसद क्या है, क्या कहेंगे? राइट। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि पहले अपना मोबाइल अपन यूज़ करते थे, 18 रुपया 20 रुपया देता थे एक कॉल पे, इनकमिंग के चार्जेस लगते थे। हाँ, इनकमिंग चार्ज भी देते थे। आज मोबाइल क्या हुआ, तो या तो आप सोच लीजिए उसमें इतनी मार्जिन रखी थी वो लोगों ने। आज अगर आप देखो कि आप अनलिमिटेड कॉल कर रहे हो, आप जियो को ले लो, 300 रुपये में पूरे 90 डेज आपको मिलेगा अनलिमिटेड कॉल। एक टाइम ऐसा था जब आप 20 रुपया 30 रुपया 50 रुपया भी देते थे एक कॉल का 1 मिनट का, तो इसका मतलब उस जमाने में वो लोगों ने इतनी मार्जिन रखी थी। तो ऐसी वैसी हेल्थ केयर में काफी अच्छी मार्जिन है। तो मैंने तो एक ही चीज समझा था कि मैं, क्योंकि मेरा ये जो कॉन्सेप्ट है वो मेरी मदर से मुझे आया। अच्छा। मैं बहुत छोटा था जब उनका स्वर्गवास हो गया था, बट मुझे आज भी याद है कि मेरी मदर जो अनएजुकेटेड थी गांव में, वो कलर देख के दवाइयाँ अपने परिचित को, गांव वालों को देती थी कि ये लाल कलर की है, पीली कलर की है, हरी कलर की है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं मेरे बैक ऑफ माइंड, मेरे दिमाग में ये आया था कि मुझे भी कुछ ना कुछ समाज के लिए करना है। अच्छा, करना है तो पैसे के बगैर कुछ होगा नहीं, और अगर समाज से पैसा लूंगा तो मुझे फ्रीडम नहीं मिलेगा वो काम करने के लिए। तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों नहीं कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बनाऊं जो खुद अपने आप पर सरवाइव कर सके और कंटिन्यू चलता रहे, मेरे एब्सेंस के में भी ये अच्छा काम चालू ही रहे। तब मैंने डिसाइड किया था कि हमारी कॉस्ट कितनी पड़ती है।
तो मेरी जो कॉस्ट पड़ती है हर सेंटर की करीबन 1 से 1.25 लाख की कॉस्ट पड़ती है। अच्छा, ऑपरेटिंग कॉस्ट, फर्स्ट इन्वेस्ट, हाँ, ऑपरेटिंग कॉस्ट 1.25 लाख रुपए की मेरी हर सेंटर की पड़ती है। और मुझे मालूम है मेरे पास 30 से 40 पेशेंट दिन के आते हैं, तो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में आ गया हूँ। अच्छा, और पेशेंट को क्या बेनिफिट हो गई, पेशेंट को क्या बेनिफिट हो गई कि पेशेंट को एक तो एकदम कॉर्पोरेट कल्चर मिल रहा है, बहुत स्माइलिंग डॉक्टर्स मिल रहे हैं, सुपर एयर कंडीशन एम्बियंस मिलता है, नीट एंड क्लीन मिलता है, वेल एक्यूब मिलता है। हाँ, बट मेरा पहले से भी यही ड्रीम था और आज भी यही ड्रीम है कि मुझे बड़ी बड़ी मशीनें दिखा के ये अल्ट्रासाउंड है, ये लेजर है, 2000 का ट्रीटमेंट है, ये सब नहीं करना, बिकॉज इंडियन मशीन सफिशिएंट है। इंडियन मशीन से आप सब कुछ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मुझे कोई जर्मन मशीन या अमेरिकन मशीन डाल के पब्लिक के जेब में हाथ नहीं डालना है। आई वॉज वेरी क्लियर। मेरे पास काफी ऐसे पेशेंट आए कि सर मैंने XYZ में, किसी का नाम नहीं बोल सकता हूं, जहां पर हम गए थे, हम 10 सेशन का 25,000 रुपया दिए, मैं वही 10 सेशन 1600 रुपये में किया हूं और उतनी ही रिकवरी दिया हूं मैं। अभी आप बोलिए 25,000 कहाँ और 1600 रुपया कहाँ। तो पब्लिक को धीरे धीरे तो समझ में आने लग गया है और आज टच वुड 4 महीने में मेरे यहाँ पर वेटिंग चल रही है। 4 महीने में जिस प्रकार से आपने बताया कि जो ग्रोथ हो रहा है उसकी अगर बात की जाए तो अभी अहमदाबाद में कितने सेंटर्स है, कहाँ कहाँ पे है और किस प्रकार के दर्दी उसकी सारवार ले सकते हैं? एक तो हर टाइप के पेशेंट को हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कितना भी कॉम्प्लेक्स हो हम कर सकते हैं। 99.9% पेशेंट को हम कर सकते हैं, बिकॉज हम फिजियोथेरेपी तो नाम है बट एक्चुअली इन बुक्स इसको बोलते हैं फिजिकल थेरेपी। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन फिजियोथेरेपी एंड फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी क्या हो गया, हर पेशेंट को आपको डॉक्टर्स आप उसके साथ मिलके एक्सरसाइज करना, बट ये सिस्टम हट गया है और लोग क्या करते हैं, मशीनों पर सुला, आपको बेड पे सुला देते हैं, 10 मिनट अल्ट्रासाउंड, 10 मिनट EMS, 10 मिनट लेजर, ऐसे करके अलग अलग मशीनों पे आपको ट्रीटमेंट दे देते हैं। मेरे यहाँ पर मशीन लास्ट में आती है। अगर मैं मानूं कि एक घंटा का ट्रीटमेंट आपको देता हूं तो 45 मिनट्स हमारे डॉक्टर्स आपके साथ एक्सरसाइज कराएंगे, बिकॉज आई बिलीव नेचुरल तरीके से अगर आप अपने बॉडी को स्ट्रेंथन करोगे तो यू विल नॉट रिक्वायर एनी अदर उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो दर्शक મિત્રો, જે પ્રમાણે આપણે વાત કરી રહ્યા છે, મહત્વની બાબત એ છે કે આપને પણ જ્યારે ફિઝિયોથેરાપીની જરૂર હોય, એ સારવાર વિશે કંઈ જાણવું હોય, ઘૂંટણના સાંધાનો દુખાવો થતો હોય કે પછી શરીરના કોઈ પણ ભાગે જ્યારે દુખાવો થતો હોય તો તેની અદ્યતન સારવાર અને ખૂબ જ ઓછા ખર્ચે કઈ રીતે કરી શકાય તેની આપણે વાતચીત કરી રહ્યા છે। અને આપને પણ લાગે કે મને આ વિષય પર કોઈ પ્રશ્ન છે, મારે સાહેબને પૂછવું છે, મારે મેડમને પૂછવું છે, વિધાઉટ હેઝિટેશન આપ અત્યારે જ કોલ કરો અને તેમની પાસેથી માર્ગદર્શન પ્રાપ્ત કરી શકો છો। મહત્વની બાબત એ છે કે આપ સાજા રહો, આપ તંદુરસ્ત રહો, તે તેનો મુખ્ય હેતુ છે। આ જ વિષય પર ડૉક્ટર અંજુમ ફરી એકવાર આપની પાસે આવું છું। ખાસ કરીને જો વાત કરવામાં આવે છે તો જે સિનિયર સિટીઝન છે એમાં ખાસ કરીને કોમ્પ્લિકેશન વધારે જોવા મળતા હોય છે, તેમની ઉંમર પણ હોય છે, એ પ્રમાણે શરીરમાં હિમોગ્લોબિનનું પ્રમાણ ઘટવું કે વિટામિન્સનું પ્રમાણ ઘટવું એવું પણ સામાન્ય રીતે જોવા મળે છે અને તેવા કેસમાં તે લોકો હાર્ડલી એક્સરસાઇઝ કરવા માટે પણ કેપેબલ હોય છે અને છતાંય આપણે તેમની પાસેથી કામ લેવાનું હોય છે। કઈ રીતે કરો છો આગળ? અમારી પાસે બહુ જ સરસ સિનિયર સિટીઝન્સ આવે છે, બિકોઝ આજકાલ જે સિનિયર સિટીઝન્સ છે દે અન્ડરસ્ટેન્ડ કે હા ફિઝિયોથેરાપી ઇઝ ઇક્વલી ઇમ્પોર્ટન્ટ અને એ લોકો મેડિકેશનને બિલીવ નથી કરતા। ટચવુડ ખરેખર સારી વસ્તુ છે। મારી પાસે સાઉથ બોપલમાં જે પણ સિનિયર સિટીઝન્સ આવે છે, આઈ એમ રિયલી વેરી હેપી વિથ ધેમ। ફિમેલ્સ આવે છે અને મેલ્સ આવે છે અને એ લોકોને એજને લઈને મીન્સ 70+ એજ થાય જ્યારે બી તો ત્યારે એ લોકોને નીની પ્રોબ્લેમ થવી કે પછી શોલ્ડર, સાથે સાથે મેડિકલ કોમ્પ્લિકેશન્સ પણ હોય છે કે હાઇપરટેન્શન હોય કે ડાયાબિટીસ હોય, તો એના લીધે ડાયાબિટીસ હોય છે તો શોલ્ડર્સ એ લોકોના ઓલરેડી ફ્રોઝન શોલ્ડર્સના કેસીસ પણ આવતા હોય છે કે શોલ્ડર્સ એકદમ જકડાઈ જાય। હવે એમાં ફિઝિયોથેરાપી સિવાય કોઈ વસ્તુ અસર નથી કરવાની, એટલે એમાં કેવું છે કે એ લોકો અન્ડરસ્ટેન્ડ કરે છે કે હા મેડિકેશન ઇઝ ફોર પેઇન રિલીફ, કે ખાલી થોડું ઘણું દુખાવો ઓછો કરશે। એક્ઝેક્ટલી 4 અવર્સ, 3 અવર્સ, 5 અવર્સ દુખાવો ઓછો કરશે। એકચ્યુઅલ જે સ્ટ્રેન્થ છે, પછી જે મૂવમેન્ટ આવવી જોઈએ, જે એકદમ શું કહેવાય ગ્રેજ્યુઅલ અને બધી ડેલી એક્ટિવિટીઝ થવી જોઈએ। મેડમ, આ જે સવાલ છે તેનો પણ જવાબ આપણે આગળ મેળવીએ। એક દર્શક મિત્ર લક્ષ્મીબેન આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। લક્ષ્મીબેન, આપનું સ્વાગત છે। આપ ક્યાંથી બોલો છો અને આપનો પ્રશ્ન જણાવો। હેલો હેલો, હા બગોદરાથી બોલું છું સાહેબ, લક્ષ્મણભાઈ। લક્ષ્મણભાઈ, સ્વાગત છે આપનું, આપનો પ્રશ્ન જણાવો। હા, આપણે ઘૂંટણની તકલીફ બહુ છે સાહેબ, ચલાતું નથી। જી, સાંધાનો દુખાવો ફરી એકવાર પ્રશ્ન। જી, આપની ઉંમર કેટલી છે? ઉંમર છે 58 વર્ષ। ચાલો, તો શું તકલીફ થાય છે? એટલે ચાલવામાં તકલીફ ને ઘૂંટણ ફલોસી વાળી બેસાય નહીં કે ચલાય નહીં એવું,
લાકડીનો ટેકો લઈને ચાલવું પડે છે. ડોક્ટર આપનું વજન કહે છે કેટલું છે? વજન 65-67 કિલો. જી મેડમ. લક્ષ્મણભાઈ, તમે ક્યારે પણ કોઈ જાતના ડૉક્ટરને બતાવેલું છે આના માટે? લક્ષ્મણભાઈ, હલો. લાગે છે એમનો સંપર્ક કપાઈ ગયો છે, પણ જે પ્રમાણે એમણે વાત કરી કે આટલી તેમની ઉંમર છે અને 67 kg એમાં એવું છે કે જ્યારે પણ એજના સાથે ની જોઈન્ટમાં પ્રોબ્લેમ આવે ને, એટલે સૌથી પહેલાં તો જો કોઈ ઇન્જરીનો એપિસોડ ના હોય, મીન્સ કે કોઈ પ્રકારની ઈજા નથી થયેલી, તમારો પગ નથી લપસેલો કે કોઈ જગ્યાએ તમને વાગ્યું નથી, તો મેક્સિમમ હોઈ શકે કે ઘૂંટણનો ઘસારો હોય જેને ઓસ્ટિયોઆર્થ્રાઇટિસ કહી શકાય. અને તો પણ એમાં એકવાર ક્લિનિકલી જોવું જ પડે કે શું છે, અને તો પછી વધારે સ્પેસિફિકલી કહી શકાય. બટ અત્યારે એવું લાગે છે કે મે બી ઓસ્ટિયોઆર્થ્રાઇટિસ હોઈ શકે છે, જેના માટે આપણે ફર્સ્ટ ક્લાસ ફિઝિયોથેરાપી આપીએ છીએ. અને ખરેખર આમ 20 સેશનમાં તો પેશન્ટ એમ સામેથી કહે કે નહીં હવે તો મને બહુ જ સારું છે. એટલે ઓસ્ટિયોઆર્થ્રાઇટિસમાં એવું કાંઈ નથી કે ના થઈ શકે અને તમારી ડેઇલી एक्टिविटीज़ તમે रिकवर ना कर सको, એવું નથી. बिल्कुल सुरेंद्र जी, आपके पास मैं दोबारा आना चाहूँगा इसी बारे में. अगर बात करें, जैसे अभी तो हो गया है कि हर एक घर में पेन है वो कॉमन हो गया है और ज़्यादातर घर में ये भी होता है कि वो पेन किलर ले लेते हैं, कुछ घंटे के लिए फ़र्क पड़ जाता है. इसी के बारे में आगे भी बात करेंगे. जयश्री बेन एक दर्शक मित्र अपनी साथ जोड़ाई गया है. जयश्री बेन, आपनो सवाल पूछो. हाँ, मारो सवाल ये है कि મને પગમાં ઘૂંટણમાં તકલીફ છે ખૂબ. આપની ઉંમર કેટલી છે? હેલો જયશ્રી બેન, આપણો ટીવી નો અવાજ ધીમો કરી દેશો. આપની ઉંમર કેટલી છે? 58 વર્ષ. ફરી એકવાર જણાવજો. 58 વર્ષ. 58 વર્ષ. અને વજન કેટલું છે? 58 વર્ષ 58. અને વજન? વજન 72. જી મેડમ. ઓકે. જયશ્રીબેન, તમને કોઈ પ્રકારની કોઈ ઈજા થયેલી છે? ક્યારે કોઈ વાગ્યું હોય કે એવું કંઈ બન્યું છે ક્યારે પણ પગમાં? પહેલા કંઈ શું વાગ્યું હોય કે એવું કંઈ બન્યું છે? ના ના, કશું નથી બન્યું. ના એવું કંઈ. ઓકે. અને તમને શું કઈ એક્ટિવિટી દરમિયાન દુખે? મીન્સ શું કરતા વધારે દુખે? ઊભા ઉઠતા બેસતા? સીડી ચડવામાં વધારે દુખે. તકલીફ પડે. ઓકે, બરાબર. જી. ઓકે. તો આમાં એવું છે કે આ પણ એક ફિમેલ પેશન્ટ છે અને એજ ઇઝ સમથિંગ કે હા ભાઈ 50+, 55+ એજ છે અને વજન એમની જો હાઇટ ઓછી હોય તો વધારે કહેવાય, વધારે તકલીફ પડે. એક્ઝેક્ટલી. અને સીડી ચડતા ઉતરતા છે કે જે આપણી ક્રોસ લેગ સિટિંગ પોઝિશન કહેવાય કે જે આપણે પલાઠી વાળીને બેસવાની જે આપણી ગુજરાતી લેડીઝમાં પ્રથા કહી શકાય કે એ લોકો એ રીતે જ બેસતા હોય છે. આઈડિયલી એવું ના બેસવું જોઈએ. અને ઘૂંટણને છે ને જ્યારે પણ સ્ટ્રેસ તમારા શરીરનો જે બી સ્ટેપ્સ અપ ડાઉન એટલે સીડી ચડતા અને ઉતરતા તમારા શરીરનો 8 ગણો વધારે પ્રેશર એના પર આવતું હોય. એટલે જો વજન વધારે હોય ને તો એ પ્રેશર ઓલરેડી વધી જાય. એટલા માટે કેવું છે કે તમારા જે સ્નાયુઓ છે, જે મસલ્સ છે, એને ટ્રેન કરવા પડે, એને સ્ટ્રેન્થનિંગ આપવું પડે, એને એક્સરસાઇઝીસ કરાવવી પડે કે જેનાથી એ બધો ભાર ઉચકી શકે અને જોઈન્ટ પર થોડોક લોડ ઓછો પડે. એટલે એના માટે પણ ફિઝિયોથેરાપી, અગેન એ જ કહું છું કે ફિઝિયોથેરાપી જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કોઈ જાતની દવાઓ કે કશી જાતની માલિશ કે કોઈ વસ્તુથી ફરક નથી પડતો. હું ખરેખર એક વસ્તુની અપીલ કરવા માંગીશ ટીવી પર કે કોઈ પણ જાતનો દુખાવો છે, ની જોઈન્ટમાં છે કે શોલ્ડર જોઈન્ટમાં છે કે શરીરના કોઈ પણ સાંધામાં દુખાવો છે, તમે એકવાર તમારા ફિઝિયોથેરાપિસ્ટને મળો, અમારા સેન્ટર્સ પર આવો અને તમે ચેકઅપ કરાવો. અને ખરેખર ફિઝિયોથેરાપીથી બધી જાતના જોઈન્ટ્સના દુખાવામાં ફરક પડતો જ હોય છે, ઓછા નહીં તો વધતા પ્રમાણમાં. કે જ્યાં સુધી ફિઝિયોથેરાપી હેલ્પફુલ છે ત્યાં સુધી અસર થવાની જ છે. એટલે પ્લીઝ તમે એકવાર ફિઝિયોથેરાપી જરૂર લો અને અમારા સેન્ટરની પણ મુલાકાત લો. તો બિલકુલ જે પ્રમાણે આપણે માહિતી આપી, અહીંયા આપણે સમયનો અભાવ છે એટલે ચર્ચાને આ સાથે આપણે સમાપન કરવા આગળ માટે લઈ જઈએ છીએ. ત્યારે જે પ્રમાણે સુરેન્દ્રજી આપે દર્શક મિત્રોને ખાસ કરીને જે આપણી Physio@35 વિશે માહિતી આપી અને આ એક મુહિમ તરીકે આપે સ્વીકાર્યું છે, એટલે ખરેખર કહી શકાય કે એક કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ અને મિનિમમ મશીનરીથી ચાલતી આ એક સેવા પ્રવૃત્તિ કહી શકાય. ત્યારે મેક્સિમમ જે દર્દીઓ છે તેમણે પણ તેનો લાભ લેવો જોઈએ. તો તે બદલ સુરેન્દ્રજી આપ આ કાર્યક્રમમાં આવ્યા અને દર્શક મિત્રોને આજે રોચક માહિતી, આરોગ્યલક્ષી માહિતી આપી તે બદલ
આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને સાથે જ ડૉક્ટર અંજુમ આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. તો દર્શક મિત્રો, જો આપને પણ ઈચ્છા થાય તે વાસ્તવિક ફિઝિયોથેરાપી અંતર્ગત ફિઝિયો એટ 35 તે શું છે, સારવાર લેવી હોય તો કઈ રીતે, કયા નંબર ઉપર સંપર્ક કરવો, સરનામું ક્યાં છે, આ તમામ આપ નોંધી લેશો. Physio at 35, Physiotherapy and Wellness Hub. Our home visit charges starts from 275. Our centers are at Shahibag, South Bhopal and Kankaria. Helpline number 7265920920. Email ID info@physio@35.com and website www.physio@35.com. તો દર્શક મિત્રો, કહેવાય છે કે આપણો દેશ તે યુવાઓનો દેશ છે અને આ દેશને આગળ પણ આપણે યુવા રાખવા હોય તો ફિઝિયોથેરાપીની મેક્સિમમ આપણે કેર લેવી જ પડશે, તો જ આપણું શરીર છે તે સ્વસ્થ રહેશે. એટલા માટે જ કહેવાય છે કે પહેલું સુખ તે જાતે ન રહ્યા. આભાર.